Sir, hello. Madam, let us start. Yes. Yes, madam. Yes, ma'am. Sir, Madam is here. Dr. Manju. Yes, I am here. Madam, you start, madam. Just one word. Then our RD will continue. Yes. A very good morning to one and all. Respected Regional Director Dr. M. Rajesh, Assistant Regional Director Dr. Pramila, and all the participants. ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്നോ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഈ വർഷം 2021 ജനുവരി ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇഗ്നോയെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷനും മറ്റ് പരീക്ഷകൾ, അസൈൻമെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണിത്. ഈ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ, വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ എം രാജേഷ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രമീള മാഡവുമാണ്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തി കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേഷ് സാറിനെയും പ്രമീള മാഡത്തെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, madam. Thank you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. A very good morning to one and all. Most respected Manju madam, Sister Manju madam, who is the coordinator of IGNO Study Center Irish Nirmalagiri, my own colleague Dr. Pramila O, Assistant Regional Director. It is wonderful to meet each and every one of you. It is a rare pleasure on our part to meet each and every student as well as the functionaries of study centers such as IGNO Nirmalagiri Study Center. As always, we'll be going through the nuances of how we can proceed with our studies in IGNO. I'll basically be dealing with a kind of introduction to what IGNO is and what all prospects you have with respect to IGNO. From where I leave, my colleague Dr. Pramila will take over and proceed further and explain to you the nitty-gritties of studying in IGNO, the processes that you have to adopt and how you will take forward the study process in IGNO. So without wasting much time, let us move directly into the procedures and functionalities of IGNO and how you will proceed with the study process in IGNO. First and foremost, let me congratulate each and every one of you for having taken this very momentous decision of joining IGNO. We all know that IGNO is the largest university in the world. We have nearly 40 lakh students on our rolls, and every year the number of students joining this university is increasing. And this is basically because of the wonderful inputs that IGNO provides in the form of study materials as well as various other inputs, including the audio, video, and other digital sources that are put at the disposal of learners. Now, one of the foremost things that I would like to tell you now is that IGNO is today a NAC A++ university. നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് അറിഞ്ഞു കാണും IGNO റീജിയണൽ സെന്റർ IGNO നാക്കിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് വഴി പോയി. എന്നിട്ട് അക്രഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നാക് IGNOയെ AA+ ഗ്രേഡ്, ദ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഗ്രേഡ് വെച്ച് അവാർഡ് ചെയ്തു. So you are now part of a university which is a NAC AA+ university. NAC AA+ ഗ്രേഡ് വെച്ച് ഓണർ ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് IGNO.
അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇഗ്നോ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പോയത്. അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇഗ്നോയ്ക്ക് നാക് A++ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെയർ ആൻഡ് ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ സ്പീക്സ് വോള്യൂംസ് about the kind of quality and depth that IGNOU as a university provides to its learners. ഇഗ്നോയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഗ്ലോബൽ റീച്ചാണ്. നമുക്ക് അറിയാം ബാക്കി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും മിക്കവാറും അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ മാക്സിമം കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഗ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ റീച്ച് ഉണ്ട്, ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇഗ്നോയ്ക്ക് ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഇഗ്നോയ്ക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഗ്നോ ഒരു ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഗ്നോയുടെ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ വളരെ റിജിഡ് ആണ്. 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇഗ്നോയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇഗ്നോയിൽ ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലിബറൽ ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇഗ്നോയിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. 18 വയസ്സിന്റെ മേളിൽ ആർക്കും ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നോയിൽ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലതാനും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെയധികം ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീംലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെന്റർ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പലവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ മാരീഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം വേറെ കൺട്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇഗ്നോ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സിലബസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതേ സ്റ്റഡി പ്രോസസ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഒത്തിരി നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് എഴുതാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണലി എവിടെയാണോ ഇഗ്നോയുടെ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫീ പേ ചെയ്യണം. അത് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഫീസിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂഔട്ട് ദ കൺട്രി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരേ ഫീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഇഗ്നോ 2 പ്രാവശ്യം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഫീച്ചറാണ്. അതുപോലെ നിരവധി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഗ്നോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് മൈ കൊളീഗ് ഡോക്ടർ പ്രമീള വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡിങ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ഹെർ പ്രസന്റേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇഗ്നോയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വഴി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇഗ്നോയ്ക്കുണ്ട്. ഇഗ്നോയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ്. പക്ഷേ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നോമിനൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഓണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ, ഇപ്പം പ്രൊഫസർ നാഗേശ്വർ റാവു ആണ് നമ്മളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സും എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു സേ അബൌട്ട് ഇഗ്നോ. ഇഗ്നോ ഒരു വളരെ ഒത്തിരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, സിവിൽ സർവീസിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പല റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ JRF പരീക്ഷകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഫിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ വേറെ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിയലി വെരി ഗുഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇഫ് യു ഡു യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് യു പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ മാനർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഗ്നോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഇതിൽ എന്താ ശരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സാണ്. ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇഗ്നോ ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.
അതിൽ ഇഗ്നോയുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കളക്ട് ചെയ്ത് അതേ ഫയലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ആ ഫയൽ വെച്ച് തന്നെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ട് മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, പിന്നെ അതേപോലെ എന്നും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഇഗ്നോ സ്റ്റഡി പ്രോസസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ യുവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൻഡ് അതർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ എന്താ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടംപററി എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസസിന്റെ ഫീൽഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഗ്നോ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയർ മിനിമമാണ്. അതിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രേഡ്സും മാർക്സും ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റീഡിംഗ് പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുക, രണ്ടാമത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഗ്നോയിൽ തന്നെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാൻകോശ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതും ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്രോസസ് വളരെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So this is in a nutshell what I had to say about IGNO. Now, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇഗ്നോ ശരിക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലിങ്ക്സും സൈറ്റ്സും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്ക്സും സൈറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പീരിയോഡിക്കലി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ്സസ് ഈ സൈറ്റ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. സോ ഐ വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ നൗ. പ്ലീസ് follow my presentation very seriously. We will now go through certain sites which are of great use to the student community. I am opening my presentation. എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ? Yes sir, starting sir. Okay, okay, thank you. Now it is okay. Now it's open. Okay. Okay. The first site, okay. So the first site that I would like to introduce our students to is the IGNO site. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ www.igno.ac.in ആണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ URL നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ URL ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ചാറ്റിൽ ആ URL ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ന്യൂ ടു ദ സിസ്റ്റം, ഐ എം പുട്ടിംഗ് ദിസ് ലിങ്ക് ഓൺ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് site that you will have to frequently visit is the IGNO website, igno.ac.in. ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇഗ്നോ എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്താലേ ഇഗ്നോ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം വരുന്ന ചില ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കൂ, രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ. ഈ ക്യാപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിന്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ ആ കർസർ വെച്ചാൽ തന്നെ പല സബ് ലിങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ സബ് ലിങ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ് ലിങ്ക് വഴിയായിരിക്കും. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. എക്സാം
www.igno.ac.in. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇപ്പം മാഡം എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും. പക്ഷെ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സബ് ലിങ്ക് വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 6 months പ്രോഗ്രാംകാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പം ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ ഈ സബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. എത്രയാണ് കോഴ്സ് ഫീ, എത്ര അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ ഈ സബ് ലിങ്കിന്റെ ഈ പേജിന്റെ താഴെ ഒരു ഡെക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഡെക്ലറേഷൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അൺഫെയർ മീൻസിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഇഗ്നോയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പാലിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഡെക്ലറേഷനാണ്, ഒരു അഫിഡവിറ്റ് പോലെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക്ഡ് ആവും. ഒരിക്കൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ പ്രൊസീഡ് ടു ഫിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പേജിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഈ പേജിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ MA ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ MAD എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം കോഡ്, അതും നമ്മളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പം എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലിഗറിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചോളൂ. അലിഗർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അലിഗറിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്ററിൽ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഫൈനൽ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ അടയ്ക്കാനും പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പ്രൊസീജിയറൽ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാഡം പ്രമീള മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. I hope filling up the examination form is clear to all of you. ഇപ്പൊ പേജ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ. ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും. ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ടില്ല സാറേ. ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. വന്നല്ലോ അല്ലേ? വന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതേപോലെ അപ്പം രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ. അതെങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഈ സെമിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് കോഴ്സസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാ 6 മാസവും റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇയർലി എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോഴ്സസിന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2nd സെമിസ്റ്റർ, 3rd സെമിസ്റ്റർ, 4th സെമിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഉള്ള സബ്സിക്വന്റ് സെമിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള അഡ്മിഷനാണ്. അതേപോലെ 2nd ഇയർ, 3rd ഇയർ ഇങ്ങനത്തെ സബ്സിക്വന്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ പേരാണ് ഇഗ്നോയിൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ വരിക, റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഈ സബ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾ റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പുതിയ പേജിൽ എത്തും. അപ്പം റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പേജ് URL ഞാൻ നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കോപ്പി ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. അപ്പം റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പേജിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ റൂൾസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പേയ്മെന്റ് മോഡ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഗെയിൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡെക്ലറേഷൻ ഓൺ ദ ബോട്ടം, ദാറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പാസ്വേഡും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ
പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പാസ്വേഡും കിട്ടിക്കാണും. അതുപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ പോർട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം സീഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ പിന്നെയും അവിടെ ടൈപ്പ് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഇതിൽ കാണും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഏതാണോ സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സബ്ജക്ട് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ ഫൈനലി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫീ പേയ്മെന്റ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ UPI വെച്ച് യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ്. 5 മിനിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് എടുക്കത്തില്ല. So please remember that this is the link for the re-registration site, and when you are eligible for re-registration, kindly do the re-registration process in good earnest. Okay. അടുത്തത് നമ്മൾ പേരന്റ് ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് വരാം. ഹോം പേജ് വരുമ്പോഴത്തെ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വേറെയും പല സർവീസസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ കൺസേൺ നൗ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രേഡ് യു ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീവാലുവേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റീവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പേപ്പറിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റീവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഓരോ പേപ്പറിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ഓരോ സമയത്ത്. അപ്പം ഒരു പേപ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ 1, അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് 1 മാസത്തിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ റീവാലുവേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ മാർക്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻ. അപ്പം ഇതിലും പ്രോസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ടാബ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റീവാലുവേഷന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ഇതിലും റീവാലുവേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ വേറൊരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട്. 1 റീവാലുവേഷൻ, 2 ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ കോപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. 2 ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ടുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓബ്വിയസ്. പക്ഷേ ഒരു അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ഇഗ്നോ തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വായിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് 1 മാസത്തിനകം തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയല്ല, എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പറിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് 1 മാസത്തിനകം തന്നെ റീവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെയും ആസ് യൂഷ്വൽ ദർ ഇസ് എ ഡെക്ലറേഷൻ. യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡെക്ലറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡ്. എഗ്രി ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഒരിക്കൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ആ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുക, പ്രോഗ്രാം കോഡ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്. അതും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം റീവാലുവേഷന്റെ ഈ പേജിന്റെ URL ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് നമ്മളുടെ റീവാലുവേഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ അതേപോലെ വേറെയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറിന്റെ അടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാസും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട പേജും ഇതേ ലിങ്കിന്റെ അടിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആസ് ഫാർ ആസ് രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ഈസ് കൺസേൺ. അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ we will come to another page. ഇതിൽ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.
Okay, I think I have lost the link. Okay, I hope you can see it now. Idana registration status അറിയേണ്ട page. Now I will copy the URL and put it in the chat box so that you can see the registration link as well. ഇതിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ registration status complete ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ registration status ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ കോഡ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ദേർ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ക്യാപ്ച ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ബേസ്ഡ് ക്യാപ്ച ഉണ്ട്. ആ നമ്പർ ബേസ്ഡ് ക്യാപ്ച ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏത് വർഷം വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് വാലിഡ്, പിന്നെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിങ്ക്. ഗോ ടു ദിസ് ലിങ്ക് and you will be able to access your registration details. Registration details വളരെ important ആണ്. This is what tells you how far you will be studying in this university and what are the kind of courses you have registered in, and it even tells you what your address is. It also gives you a phone number. Phone number, of course, it will be masked because for the safety of the students, only the last 2 or 3 digits will be shown. From that itself, you will be able to make out whether the phone number given is correct or not. So all these facilities are available on the student registration link, which you can easily access and go ahead with. Okay, now let's come back. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിന്റെ അടിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സർവീസസും ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷന്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. നമ്മളുടെ ഗ്യാൻവാണി ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വഴി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഗ്യാൻവാണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയോ സർവീസ് ആണ്, ഇഗ്നോയുടെ റേഡിയോ സർവീസ്. ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ TV കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് ആണ്. അപ്പൊ ദൂരദർശന്റെ കൂടെ തന്നെ അതൊരു ഫ്രീ സർവീസ് തന്നെയാണ്. സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. Sorry. Okay, this is the page where you will get details about IGNO's telecast features. So ഇതിൽ എല്ലാ ടെലികാസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബ് ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്, ഗ്യാൻധാര, ഗ്യാൻവാണി, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റേഡിയോ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ റേഡിയോ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും നിങ്ങളുടെ അതുവഴി നടത്താം. ഇപ്പൊ ഗ്യാൻ ദർശൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഗ്യാൻ ദർശന്റെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടെലികോൺഫറൻസിങ് ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങൾ ഇത് മന്ത് വൈസ് ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ മാസത്തെ ഗ്യാൻ ദർശൻ TV ചാനൽ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇഗ്നോ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും നമ്മൾ എന്നും ഗ്യാൻ ദർശന്റെ ടെലികാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ ഓൾസോ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ലിങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലിങ്കിന്റെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ സപ്പോർട്ട് സർവീസസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് and you can keep it safe so that you can access these services very easily. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഗ്യാൻ ദർശൻ TV ചാനൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഷെഡ്യൂളാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാൻ വാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാൻധാര എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ചാനലുണ്ട്. അവിടെ അതുവഴിയും ഇത് ഗ്യാൻധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് റേഡിയോ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഷെഡ്യൂളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയ്യുടെ
ഇപ്പം ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ലൈക്ക് വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. ഈ സൈറ്റിൽ കുറച്ച് ബഗ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു റിസോൾവ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. മന്ത് വൈസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ കിട്ടും. മന്ത് വൈസ് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഇത് ഇഗ്നോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അതിൽ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒക്കെ ആർക്കൈവ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയ പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. Okay. So that is as far as IGNO's services related to electronic media is concerned. പിന്നെ ഇതിന്റെ in addition to this, നമ്മളെ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കുറച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. That we will discuss in detail just now. Okay, we will go to those services which are from the regional center. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ അബൌട്ട്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ സൂൺ. അപ്പം ഈ ഇഗ്നോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എത്ര മണിക്കാണ്, എന്താണ് ലിങ്ക്, ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഗ്യാൻവാണി, ഗ്യാൻ ദർശൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഡൽഹി എന്നുള്ള അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ റീജിയണൽ സെന്ററിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി, ഇതെല്ലാം ഈ ഇഗ്നോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ്, ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് അവൈലബിൾ. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. So please take a note of that. So it will be very useful for you. എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇഗ്നോയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു to visit IGNO's Facebook page on a daily basis. There are a number of videos which are put in there. All details pertaining to the counseling sessions are put in there. Then the special messages from the Vice Chancellor as well as other dignitaries of the university. All this will be put in great detail in this particular page. For example, ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് ആണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഡിസർട്ടേഷൻ വർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ, അത് മാത്രമല്ല സബ്ജക്ട് വൈസ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു ദിസ് പേജ് ആൻഡ് വ്യൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റൻഡ് ദീസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന്റെ ലിങ്കും തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദീസ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് എൻഷുർ ദാറ്റ് യു വിസിറ്റ് ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരാസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് at least on a daily basis, at least once. ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇഗ്നോയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് ഓൾ ദ relevant updates which are important to you, that will be shown on this particular page. So please ensure that you visit this page regularly. When I mean regularly, I mean at least once in a day. Okay. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് പേജ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ. ഇതാണ് RC വടകരയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.
ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ്, കുറച്ച് ദിവസത്തിന്റെ അകം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പേജിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷന്റെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പേജിൽ ചെന്ന് കുറെയൊക്കെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ പോയാൽ നേരത്തെ നടന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കാണാം, അതിന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. വി ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോസസ്. സോ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം 170ന്റെ മേളിൽ വീഡിയോസ്, 180ന്റെ അടുത്ത് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന് പെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആരോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് പ്ലീസ് സെൻഡ്. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ കമന്റ് ത്രെഡിന്റെ 2 ത്രെഡ് മേളിൽ നോക്കിയാൽ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ത്രെഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സിനിഷ who has made this request. The Facebook page is just above. Instagram illa, sorry, we don't have Instagram account. We have only Facebook account, Facebook and YouTube channel, which you can definitely access. Okay, going beyond. ഇതല്ലാതെ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ RC Vadagara's YouTube channel, which will also be very beneficial because many of the counseling sessions, videos of the counseling sessions have already been put in here for the benefit of the students. You can definitely access this, and we are in the process of actually upgrading this, and we will be putting in videos, more and more videos as the time goes by. So please ensure that you access these services on a regular basis. Pinne Region Center Vadagarayude ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് rcvadagara.igno.ac.in. ഈ വെബ്സൈറ്റും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ്ലി വിസിറ്റ് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ദ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. മിക്കവാറും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉള്ള അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞേ ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻ വരാറുള്ളൂ. Because the process of updation is much easier on Facebook. That's the reason why we do the updation on the Facebook on a much faster pace. So please ensure that you visit the Facebook page, and also as and when you get time, you do visit the IGNO Regional Center Vadagara website also. ഞാൻ IGNO Regional Center Vadagarayയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് മേ കൈൻഡ്ലി ടേക്ക് ഇൻ ദിസ് URL as well. It will be highly beneficial for you. So this in a nutshell is what I had to say about IGNO. It's a major services that you get over the web, so on and so forth. So please ensure that you utilize all these services in a very efficient manner. We will definitely do the needful to upgrade these services from time to time. And as IGNO students, my final message to you is that you all need to put in a lot of hard work, because without hard work, nothing works. And also, you should be the ones who should be taking forward initiative. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ the problem is that you may not be putting in the kind of initiative that is required. എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് രവിശാസ്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പണ്ടത്തെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടൂർ ആയിരുന്നു. സോ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, യു നോ only recently we started winning on a consistent basis. നേരത്തെയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ ജയിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2000 അടുപ്പിച്ച് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരീസിൽ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ,
In fact, നമ്മളുടെ സെഷൻ ഓവർ ആയില്ല. നിങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, സെഷൻ ഓവർ ആയില്ല. പ്രമീള മേഡത്തിന്റെ സെഷൻ ഉണ്ട്. I see some people going out, so please don't quit. What I was saying is that I am ending my address. Pramila madam will take forward the activities from my end. But before that, let me complete with an example. So Ravi Shastri പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് as a final takeaway from my presentation. What Ravi Shastri did was that what happened was that in that particular series, because of the hostile Australian bowling, many people were not willing to open, and Gavaskar in fact had a very hard time telling his own people that you need to pick up your bats and bat properly as an opener. അപ്പം അതിൽ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ രവി ശാസ്ത്രി അവിടെ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ ഗവാസ്കർ ചോദിച്ചു, ആരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? ആരും കൈപോക്കിയില്ല. പക്ഷേ there was this young man, Ravi Shastri, who had just come into the team, who was willing to take up this effort. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് ഗവാസ്കർ വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ്. That is, when no one was willing to take up this kind of a task, there was this young boy named Ravi Shastri who was going to come and open the innings for India against very hostile bowling. So from there on, Gavaskar supported this young man to the maximum possible extent. So that is what we also need to do. There may be difficult circumstances coming in face of us, but we have to take up those initiatives to prove ourselves. So IGNOU will definitely provide you a guiding path to proceed further with our activities. We will definitely be handholders for each and every one of you. But from your part, you need to put in that extra effort to make yourself successful in whatever activity you take forward. So this is my address, and thank you for giving me such a patient hearing. Now I request Pramila madam to take over from me and explain in great detail the other aspects of IGNOU. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, ma'am. You are perfect. Yeah. Respected Regional Director of IGNOU, Dr. Rajesh sir, dear Dr. Sister Manju madam, and all other functionaries of Irish Nirmalagiri Study Center and IGNOU students. Very good morning to one and all. I am very happy to be here with you for this induction meeting, and first of all, I thank Sister Manju for organizing this induction meeting. And it is the first induction meeting, as you know. We are conducting the first induction meeting for January 2021 batch of students. And more than exactly the number of enrolled students in Irish Nirmalagiri is 305. And in this function, induction meeting, around 200 students participated. It is a great success. And we are starting this induction meeting bit late, but we can manage it, the loss of time, with our effort. First of all, I congratulate all the IGNOU students for taking admission in this worldwide university. As sir told, it is a NAC A++ accredited university, and I welcome all of you to the International University. Then let me present the PowerPoint presentation. I have prepared one, but almost all the points covered by Dr. M. Rajesh, but I will continue. Please listen. Please wait for. Yes, the first slide is about Indira Gandhi National Open University. നമ്മളെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നോയിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് വൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. NAC A++ സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ബൈ അവർ റെസ്പെക്ടഡ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് മാഡം, ഇത് എന്താ പറയുന്ന ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ? യെസ് സർ. ഇത്
Sir, is it full screen, sir? Not in full screen? No. It is in the preparation mode. It is not coming, madam. It is Not coming. No, madam. You have to do the presentation. You can launch the presentation once again. Okay. Now, is it okay, sir? No, madam. In fact, you are presenting this screen itself. Please end your presentation and start with the. Yeah, that will be better. Okay, madam. Now it's visible. Yes, sir. Okay, sir. Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Okay. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, ma'am. You are audible. Please continue. Yes, sir. Then about my first slide is about Indira Gandhi National Open University. It is established by an act of parliament in 1985. It is very important because നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുവർ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നോ. അത് 1985 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ്. എല്ലാവർക്കും അതറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ബൈ അവർ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ, NAC സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മറ്റൊന്ന് സർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഫ്ലെക്സിബിൾ അഡ്മിഷൻ റൂൾസ്. നമുക്കറിയാം മറ്റെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും റെഗുലർ കോളേജുകളിലാണെങ്കിൽ
ടോപ്പ് മാർക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മിനിമം പാസ്സായിരിക്കുന്ന ആർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, സ്പേസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠനം നടത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി, ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല ഒരു സ്ലോ ലേണർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായി ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോയിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി. സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇഗ്നോ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജ്ഞാൻ ദർശൻ ഉണ്ട്, ജ്ഞാൻവാണി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇഗ്നോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേഷൻ വൈഡ് സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ അറൌണ്ട് ഇന്ത്യ. അതിലൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ ആണ്, 56 റീജിയണൽ സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ ആണ് ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര. ആ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയിൽ തന്നെ 18ഓളം സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരി. ഇത്തരത്തിൽ നേഷൻ വൈഡ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇഗ്നോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ, നോളജ്, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങളിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം BAG പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. 2700 മാത്രമേ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ് ഉള്ളൂ. ആ ഫീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീഡിയയിൽ കൂടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രമാത്രം ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ട ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് തുച്ഛമായ ഒരു പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ₹2700. അത് BA ഓണേഴ്സ് ആണ് 3200 ആണ്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെറിയ ഫീസിലാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും. അതിന് പുറമെ ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മീൻസും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും ഇഗ്നോയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇഗ്നോ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ODL മോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നത്. ODL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ്. ഈ ODL എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ODL മോഡും കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ കോളേജസ്, അതിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാം, സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ദിവസവും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പോകുന്നു. പിന്നെ അതിപ്പം നടക്കുന്നില്ല, അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ODL രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇനിയിപ്പം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെയിലാണെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡില്. സെക്കൻഡ് വൺ, ടീച്ചർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടീച്ചിങ്. നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്ത് ഫോൾട്ട് വന്നാലും അത് ടീച്ചറിലാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ടീച്ചറിന്റെ ജോലിയാണ് പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ പ്രീ ഡിസൈൻഡ് സിലബസ് ഓൾറെഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരിക്കും, അത് സ്റ്റുഡൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇതൊക്കെ അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ടീച്ചർക്ക് സ്റ്റുഡന്റിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം,
ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സ്റ്റുഡന്റ് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് അത് കുട്ടി ഫോളോ ചെയ്തൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ലേണിംഗ് ഫുൾ ടൈം ആൻഡ് ടീച്ചർ ബേസ്ഡ്, അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണ് പ്രധാനി. അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഫുൾ ടൈം ആണ്. നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 മാസത്തെ വെക്കേഷനും സാറ്റർഡേയും സൺഡേ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കാറുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിനി നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം പഠിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ്, ODL മോഡാണ്. അതിന് മിനിമം ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്റ്റേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരുന്നു നടത്താറ്. പക്ഷെ അതുപോലും നമ്മളിപ്പം കോവിഡ് കാരണം ഓൺലൈനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും മിനിമം ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ഇനിയും നമുക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചുരുക്കം ചില ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് നടത്തും. പ്രിന്റ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയ യൂസ്ഡ്, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് ഫോമിൽ വീട്ടിലേക്ക് ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും. അതല്ലാതെ നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. സാർ കുറച്ച് നന്നായി വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ആ നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്ററാക്ഷൻ മെയിൻലി ത്രൂ മീഡിയ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല, പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയയിൽ കൂടിയാണ് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ലേണർ ബേസ്ഡ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ടീച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ലേണർ സെന്റേർഡ് ആണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾ എപ്പം പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം, എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം, എത്രമാത്രം പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം, പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇനി പഠനം നിർത്തണമോ അതും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, അറ്റ് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പഠനം നിർത്തുകയും ചെയ്യാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രീഡമുള്ള ലേണർ ബേസ്ഡ്, ലേണറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേണർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ODL സിസ്റ്റം. മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്. ഒരുപാട് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിനെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെന്തെല്ലാം സർവീസസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫൈനൽ ഒരു പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോയ്ക്ക് അതല്ല, ഒരുപാട് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് മറ്റൊരു സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ലേണർ ചോയ്സ് ഫോർ, ലേണർക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടന്റ്, സെലക്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയ, പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഇനി നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. As an ODL student, what are the initial steps to be taken by you? അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ ODL സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്. സർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് എന്താണ് ഇഗ്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് തിങ് ടേക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധത്തിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. രണ്ടാമത്തതായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയാൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഗിവൺ ഇൻ ദി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിച്ച് ഈസ് എ 10-digit നമ്പർ. അതായത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ കിട്ടും. അതൊരു 10-digit നമ്പറാണ്. അത് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനേ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക.
എപ്പോ ഏത് നിമിഷത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. റിമെമ്പർ ടു റൈറ്റ് യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇൻ ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഇഗ്നോ. നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിലേക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. അടുത്തത് സർ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, ചെക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രം ഇഗ്നോ സൈറ്റ്. ഇഗ്നോ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അത് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ വെറുതെ പോരാ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ തെറ്റാം. അപ്പൊ ഈ തെറ്റുകൾ അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോ അയക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ചെക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രം ഇഗ്നോ സൈറ്റ്. സാർ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്തുന്ന പേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വേർഡായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ സ്പെല്ലിങ്, ഇനീഷ്യലി, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേര്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സ്, ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ if any correction regarding your details in your admission status, contact regional center വടകര. നിങ്ങൾ വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്കാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ 10 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. പിന്നെ ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സാം എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക വരെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇഗ്നോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമും എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്ററുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെ ഹൗ ടു ചെക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ലൈഡ് ഏതായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണിക്കാം. വിസിറ്റ് www.igno.ac.in, go to student support, then go to student zone, then click on the link registration status. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കാണിച്ചതാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പേജ് as shown in the next slide. ആ സ്ലൈഡ് സാർ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതാണ്. എങ്കിലും in this page you have to enter your enrollment number, program and CAPTCHA as shown below and then click submit button. You will be directed to your registration status page. ഇതാണ് കാണാൻ തോന്നുന്നു. സാർ കാണിച്ചായിരുന്നു. enter your enrollment number. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ, പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കോഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപ്ച ഇത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇഗ്നോ ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ വെൽക്കം, നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടേത് ആ പേജിൽ കാണാം. അതെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ. എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഹൗ ടു കോണ്ടാക്ട് RC വടകര. ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് 0496252581, 0496251605. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഫോൺ നമ്പർ അതിന് മാത്രം, ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് 10 to 5 എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ നമ്പർ 9946038167. ഈ 3 ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്ററുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിലോ സ്പെല്ലിങ്ങിലോ പേരൻസിന്റെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൽ അയക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൽ ID ആണ് rcvadagara@igno.ac.in. മറ്റൊരു മെയിൽ ID ആണ് rcvadagara.admission2@gmail.com.
അഡ്മിഷനുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ rcvadagara.grievance@gmail.com നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടു ദ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ, ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ, നട്ട് സ്ട്രീറ്റ്, PO വടകര, കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട്, പിൻ 673104. അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മെയിൽ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയിലേക്ക് മെയിൽ കൂടി അറിയിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി എങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിലും അബൌട്ട് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇഗ്നോ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോളോസ് എ മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച്. സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെറും പ്രിന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല. ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കായിരുന്നു. അതിലാകെ കൂടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ആണ്. അതിൽ മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച് ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രിന്റഡ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ പാക്കേജസ്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടുന്ന പ്രിന്റഡ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ്. രണ്ടാമത്തത് അസൈൻമെന്റ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. സപ്പോർട്ടീവ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് അറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ വളരെ കുറവാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം. എന്നാലും ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടും ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആണ്. അത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതാത് സമയത്ത് ലിങ്ക് ഇടും. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അത് കിട്ടും. മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ RC വടകരയുടെ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. ടെലികാസ്റ്റ് ഓഫ് വീഡിയോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ഞാൻ ദർശൻ ആൻഡ് ഞാൻ വാണി. അടുത്തത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ. ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇല്ലാത്തതാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ സെറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പ്രോജക്ട് വർക്ക് ഇൻ സം പ്രോഗ്രാംസ്, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്, ഫങ്ഷണൽ അസൈൻമെന്റ്സ് ആസ് പെർ പ്രോഗ്രാം. അതിൽ ചില MSW പോലെയുള്ള ചിലതിനൊക്കെ ഇഗ്നോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മെജോറിറ്റി കോഴ്സസിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നും ഉള്ള കോഴ്സുകൾ ഐറിഷിൽ നടത്തുന്നില്ല. അടുത്തത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും മീൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ലേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സെന്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ഐറിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ ഒരു ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ ആണ്. റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയുടെ കീഴിലുള്ളത്. At the learner support center, the students interact with the academic counselors and other students, refer to books in the library, watch, listen to video, audio recordings, and interact with the coordinator on an administrative and academic matters. ഇത്രയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫിനെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫിനെയും പരിചയപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ സ്റ്റഡീസ്, നിങ്ങളതായിരിക്കും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പുസ്തകം വേണം. നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് കണ്ടു ശീലിച്ചതാണ് പുസ്തകം. പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവശ്യ സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള
എന്താണ് പരിപാടിയൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കും പഠിക്കാൻ തോന്നും. അത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക്, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് വേണ്ടായിരിക്കും, ഏകദേശം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ അതൊരു നിർബന്ധമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ദ പ്രിന്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോ അയക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളോടും ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡീസിനോടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിഫോർ ദാറ്റ് യു മേ ഡൗൺലോഡ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഫ്രം ഇഗ്നോ സൈറ്റ്. അത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ ബുക്കുകൾ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇഗ്നോ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇന്ന് പോയാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മെത്തേഡ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വിസിറ്റ് ഈ ഗ്യാൻഘോഷ് പോവാ. Then click on the link IGNO Self-Learning Materials SLM. You will be directed to the page which shows schools of study. Choose the schools under which your program comes. For example, BA comes under School of Humanities. Click on School of Humanities. Then click on Levels. Then click on Bachelor's Degree Program. ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BA സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BA ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ഓൺ കറന്റ്. ദെൻ യു വിൽ ഡയറക്ട് ടു ദ പേജ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലെത്തും. അവിടെ BA ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പേജും പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമാവും. പിന്നെ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇഗ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏകദേശം ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത് ഇന്ന് മാഡം പറയൂ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടും. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. സർ ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയാൽ ലിങ്കുകൾ കിട്ടും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇന്ന് തന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഡ്യൂറിംഗ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഓൺലി ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ആണ്. റെഗുലർ കൺവെൻഷണൽ കോളേജുകളിൽ വരെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. To get details of the online counseling sessions, you may contact your study center. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ നടത്തുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് അവർ അതാത് സമയത്ത് ഇട്ട് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ലിങ്ക് ഫോർ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് conducted by all the regional centers are available in the Facebook page of RC Vadagara. Sir already അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു, അതിലുള്ളതാണ്. സാറ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം, അതും സാറ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇഗ്നോയുടെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇഗ്നോ ഹാസ് എ മൾട്ടി ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. 3 തരത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇഗ്നോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എക്സസൈസസ് വിത്തിൻ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന് കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് ലേണിംഗിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് 2 തവണ.
അങ്ങനത്തരത്തിൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് അവാർഡ് കിട്ടാനുണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന്റെ സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം. നമ്മൾ അതിന് മറുപടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗം പഠിച്ചു എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് അതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ മെയിൻലി ത്രൂ അസൈൻമെന്റ്സ്. ഏതൊരു ODL സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണന്റ് ആണ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഗ്നോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസൈൻമെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറയാം. മൂന്നാമത്തത് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെമസ്റ്റർ ഇയർ. തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് പ്രൊജക്ട്സ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സെട്ര. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസിന് അതില്ല. ഇനി അസൈൻമെന്റ്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അസൈൻമെന്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അസൈൻമെന്റ് carries 25% to 30% വെയിറ്റേജ് ഇൻ ദ ഓവറോൾ കോഴ്സ് ഗ്രേഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. 25% മുതൽക്ക് 30% വരെ മാർക്ക് അസൈൻമെന്റിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ വളരെ ലിഷറായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല, വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അസൈൻമെന്റ്. Submission of the requisite number of assignments is also compulsory for appearing in term and examination. Assignment must be prepared as per the procedure and guidelines given in the program guide. New assignments can be downloaded from the IGNOU website. അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് IGNOU സൈറ്റിൽ www.ignou.ac.in അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പറയുന്ന ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് IGNOU സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി സെന്ററിന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ആ സമയത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അയക്കണം. എങ്ങനെ ഈ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. Visit www.ignou.ac.in. Go to student support. Click on the link, the screenshot. You may download the assignment. Click on the link assignments. You will be directed to the assignment page. You may download the assignments from this page for required programs courses. The screenshot of this page is shown in the next slide. ഇതാണ് ആ സ്ലൈഡ്. ഇതിൽ ഓരോ സയൻസ്, MA, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് IGNOU എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. വർഷത്തിൽ IGNOU 2 പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജാനുവരിയിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി അഡ്മിഷൻ എടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസംബറിലാണ് 1 ഇയർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. ഇതിൽ കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ജൂണിൽ വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ അതിപ്പോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടതെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാറ് ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചത് അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ആണ്. IGNOയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാല് IGNOU result will be published after 45 days of last exam. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ 45 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് IGNOയുടെ റിസൾട്ട് വരും.
grade card, soft copy of the grade card will be published in IGNO's website. Next one, provisional certificate and hard copy of the grade card will be sent to the learners from IGNO New Delhi. Then convocation during the month of April every year. ഇത്രയാണ് റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാവുന്നത്. വളരെ പങ്ക്ച്വലായിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തുകയും 45 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ തന്നെ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ഗ്രേഡ് കാർഡും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. നിർബന്ധമായും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ കോൺവക്കേഷൻ കഴിക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൗ ടു ഡു ദ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ, എങ്കിലും ഞാൻ അതും കൂടി പറയാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ അടുത്ത ഡിസംബർ വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് 1 ഇയർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസിന്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. ഇയർലി സ്റ്റുഡന്റ് ആവുമ്പോൾ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 3rd ഇയറിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് ഏകദേശം വരുന്നത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് വരിക. മുമ്പ് വളരെ പങ്ക്ച്വലായിട്ട് നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഏതാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം എല്ലാം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇഗ്നോയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ അയക്കും. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ അയക്കും. ഏതായാലും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയം, അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട സമയം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയം, ഇതെല്ലാം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നിച്ചു വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇഗ്നോ വെബ്സൈറ്റ് സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു മൂവ് ടു അനദർ സിറ്റി ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് എ പ്രോഗ്രാം യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദി ന്യൂ പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയില് ഐറിഷ് നിർമ്മലഗിരി എന്ന സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ചിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ID-യിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് റിക്കഗ്നീഷൻ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. IGNO degrees, diplomas, certificates are recognized by all members of the Association of the Indian Universities. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ അവസാനം നിർത്തുവാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിങ്ക്സ് ടു റിമെമ്പർ. സാറ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അടിച്ചതാണ്, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇഗ്നോ വെബ്സൈറ്റ് www.igno.ac.in. അടുത്തത് ഇഗ്നോ RC വടകര വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.igno.ac.in. മൂന്നാമതല്ല, രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ക്വിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ RC വടകര ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി സാറ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നോയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും I am very thankful to Dr. M. Rajesh and Sister Manju Madam for giving me a chance to interact with all the students. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എല്ലാവരോടും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് പറയാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ ചേരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഗ്നോ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.